जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने ते नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेशतारिणे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे सुभद्रमी जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमयी जय सुदर्शन जय जय प्रभु हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे प्रभु ना हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jai Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
तू ही जगन्नाथ, लीला चला चक्र जय तू ही जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ, हरि हरि बोल, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ सुभद्रा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु भवतु मे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
జై జగన్నాథ్ జై జగన్నాథ్ అన్నాడు. జై జగన్నాథ్ జై జగన్నాథ్ జై జగన్నాథ్ జై జగన్నాథ్ అన్నాడు. జై జగన్నాథ్. హరి బోల్ 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 హరి 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 బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్. హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ జయ గోపాల జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ రాధా రమణ హరే Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare Baladeva Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare Rama Vithala Vithala Panduranga Vithala 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 Panduranga Vithala 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 Panduranga Vithala 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 Panduranga Vithala Panduranga Vithala Panduranga Vithala Panduranga Vithala Panduranga Vithala 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Jaya Vrindavan Dham Vrindavan Dham
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट इंकोक परफॉर्मेंस मనందరి కోసం ఇంకా
గోవర్ధగిరి పర్వతం వద్దకు వచ్చారు. ఈ యాత్ర సమయంలో యువకుడైన మాధవుడు వృద్ధుడైన వెంకటభట్టకు ఎంతో సేవ చేశారు. నిజానికి మాధవ వృద్ధ బ్రాహ్మణునికి చాలా తోడ్పాటునందించి ఎటువంటి సేవ అయినా చేయడానికి వెనుకాడలేడు. అతడి సేవలకు వెంకటభట్ట ఎంతగానో సంతుష్టుడయ్యాడు. కూడా నాకు చేయలేదు. నేను నువ్వు చేసిన ఈ సేవలకు ఎంతగానో సంతృష్టినయ్యాను. మాధవ, ఈ రోజుతో మన తీర్థయాత్రలు ముగిశాయి. ఈ తీర్థయాత్రలు మనము ఎన్నో వివిధ స్థలాలను దర్శించుకున్నాము. కానీ ఈ స్థలం మాత్రం నన్ను చాలా బాగా ఆకట్టుకున్నది. ఈ తీర్థయాత్రలో నువ్వు నాకు ఎంతో నిస్వార్థ సేవ చేశావు. నువ్వు చేసిన ఈ సేవలకు గాను నేను నీకు నా కుమార్తెను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తున్నాను. ఏమిటి? మీరు గొప్ప వంశంలో జన్మించిన వారు, మహాధనికులు. కానీ మేము గొప్ప వంశంలో జన్మించిన వారనే కాదు. మాకు ధనం కానీ చదువు కానీ లేవు. మీ కూతురును నాకు ఇచ్చి వివాహం ఎలా చేయగలుగుతారు? మాధవ, నేను ఈ విషయం ముందుగానే నిశ్చయించుకున్నాను కనుక నువ్వు ఈ విషయంలో నన్ను సందేహించకు. దయచేసి ఈ విషయాన్ని అంగీకరించుము. గురుగారు, మీకు ఎంతో మంది మిత్రులు ఉన్నారు, భార్య మిత్రులు ఉన్నారు. వీరందరి అంగీకారం లేకుండా మీరు ఇది ఎలా చేస్తారు? నా కూతురు నా సంపద. ఒకవేళ నేను నా సంపదను ఎవరికైనా ఇస్తే నన్ను ఎవరు ఆపుతారు? సరే గురుగారు, మీరు ఇంతగా అంటున్నారు కాబట్టి నేను దీనికి అంగీకరిస్తున్నాను. కానీ ఒక షరతు. అది ఏమనగా మీరు ఈ విషయాన్ని గోపాలుడి సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చెప్పాలి. అలాగే. ఓ శ్రీ గోపాల, నేను నా కుమార్తెను ఈ బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేస్తానని నీ సమక్షంలో మాటిస్తున్నాను. ఓ గోపాల, తరువాత ఎప్పుడన్నా ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఈ ప్రమాణం గురించి సంకోచిస్తే మీరే మా సాక్షిగా ఉండాలి. ఆ విషయం గురించి కాస్త భయంగా ఉంది. ముందు నేను ఈ విషయం గురించి నాకు శ్రీ గోపాలుడి సమక్షంలో ఉన్న మధుర ఆ చోటుకు నాకు రాబుద్ది కాలేదు. అలాగే ఈ తీర్థయాత్రలో నాతో ఒక బ్రాహ్మణుడు తోడయ్యాడు. అతను నాకు ఈ తీర్థయాత్రలో ఎంతో నిస్వార్థ సేవ చేశాడు. నాన్నగారు, మీరు ఈ విషయాన్ని సరదాగా అంటున్నారు కదా? లేదు, నేను ఈ విషయాన్ని నిజంగా. మాధవ మన పక్కింట్లో ఉండే రాజమాధవన లేదా మన బంధువులో ఉండే బాలమాధవన కొంపదీసి ఆ చదువు నాకు గుర్తులేదు, మర్చిపోయాను మాత్రమే చెప్పండి. ఆయనని ఎలా ఓడించాలో నేను చూసుకుంటాను. రక్షించమని నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. ముఖ పద్మాల నుండి వస్తున్న గొప్ప బ్రాహ్మణుడివి నువ్వేనా? ఓరి మూర్ఖుడా, మా చెల్లెనిచ్చి పెళ్లి చేసుకోవాలని కలలో ఎలా ఊహించావురా? నువ్వు ఒక అధముడివి, మేము ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణ వంశానికి చెందినవారు. ఒక మరిగుజ్జు చంద్రుడిని తాకాలనుకుంటుందా? అలాంటిది మా చెల్లెనిచ్చి నేనెందుకు పెళ్లి చేసేపోయాడు. అయినా మరోనాడు అతడు గ్రామస్తులను తీర్థయాత్ర చేసే సమయంలో ఈ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు నాకు ఒక వాగ్దానం చేశారు. అది ఏమనగా తన కూతుళ్ళు నాకు ఇచ్చి వివాహం చేస్తానని. కానీ కొన్ని రోజుల క్రితం నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి గురించి అడగండి. ఇది నిజమేనా? అయ్యా, నేను చెప్పేది వినండి. నేను అలాంటి వాగ్దానం చేసినట్లుగా నాకు గుర్తుకు రావడం లేదు. అయ్యా, నిజమైన నేను చెప్తాను. మా నాన్నగారు తీర్థయాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా ధనమును
వెళ్ళారు. అప్పుడు ఈ దుష్టుడు దొంగలు దొంగలించారని చెప్పారు. ఇప్పుడు చాలా ధనముని కోసం ఆశించి మా నాన్నగారు వాళ్ళ కుమార్తెను ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానని మాట ఇచ్చారని అబద్ధం చెప్పాడు. మాధవుడు అలాంటి వాడు కాదు. ధనం ఎవరినన్నా మారుస్తుంది కదా. సాక్షి ఎవరు? శ్రీ గోపాలుడే. అయ్యా, ఒకవేళ శ్రీ గోపాలుడే వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తే నేను ఈ వివాహానికి అంగీకరిస్తాను. సమావేశం తర్వాత బ్రాహ్మణ సంస్కృతిని రక్షించేవారు, గొప్ప దయామయుడు. కానీ మీరు ఏదైతే జరగకూడదు అనుకున్నానో అదే జరిగింది. మేము కొన్ని రోజుల ముందు ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుడితో తీర్థయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో, కానీ కొన్ని రోజుల క్రితం నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళితే ఆయన నాకు గుర్తు లేదు, నేను మర్చిపోయాను అని చెప్తున్నారు. మేము ఈ ఒప్పందం చేసుకునే సమయంలో మీరే సాక్షి కనుక మీరే సాక్ష్యం చెప్పవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. వస్తేనే ఇది నమ్ముతారు. శ్రీ విగ్రహం ఒకటి. విగ్రహం కాదు, మీరు స్వయాన నంద మహారాజుని తనయుడు కాబట్టి మీరు నాతో స్థానాన్ని నా కాలికట్టెల శబ్దం ద్వారా నీకు తెలుస్తుంది. నీవు ప్రతిరోజు ప్రేమతో వండిన అన్నాన్ని స్వీకరించి నేను నీ వెంట నడుస్తాను. ఓ మాధవ, నీకు నేను చెప్పింది మరిచిపోయావా? ఓ ప్రియమైన దేవా, గోపాల, సాక్షాత్తు మీరే సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చారా? దేవాది దేవుడైన గోపాలుడే స్వయంగా సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చాడు. ప్రియమైన గోపాలుడికి జయము జయము. మీ జన్మలకు మీ ఇద్దరు నా నిత్య సేవకులు. మీ ఇద్దరి సఖ్యతకు నేను ఎంతో తృప్తి చెందాను. మీ ఇద్దరు ఏదైనా వరం కోరుకోండి. దేవా, నాకు కేవలం మీ అనన్య భక్తి కావాలి. ఒకవేళ మీరు మాకు ఏదైనా వరం ఇవ్వాలనుకుంటే ఇదే నా విన్నపం. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జనులందరికీ మీకు మీ భక్తులపై ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలియాలి. అందుకు గాను మీరు ఇక్కడే నిలిచిపోండి. ఈ రోజు నుంచి మీరు సాక్షి గోపాల్ అనే ఒక పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందుతారు. సాక్షి గోపాలునికి జై. అండ్ దాని ముందు ఇప్పుడు మనకి జరిగిన ఈ డ్రామా అండ్ దాని ముందు జరిగిన మన నాట్య ప్రదర్శనకి ఈ చిన్నారులందరినీ మనము ఒక్కసారి గట్టిగా ఎంతో చాలా గట్టిగా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీ గురవే నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామితి నమః नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा
వెళ్తాం. అందరు పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినారా లైఫ్లో? పెళ్లి పిల్ల పెళ్లి కొడుకు ఎవరు తెలియకుండా వెళ్ళినారా ఎవరైనా పెళ్ళికి? తెలుసుకొని వెళ్తాం కదా. మరి ఈరోజు జగన్నాథ్ రథయాత్ర చేసినాం. జగన్నాథ్, బల్దేవ్, సుభద్ర అందరం పాల్గొన్నాం. మరి జగన్నాథ్, బల్దేవ్, సుభద్ర ఎంతమందికి తెలుసా అని పాల్గొన్నారు? అందరికీ తెలుసా? నేను లేపి అడుగుతాను ఇప్పుడు. రెడీయా? అందరు రెడీయా? ఎస్ ప్రభుజీ అంటున్నారు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, సింపుల్ ఇంట్రొడక్షన్. ఉత్సవము మనం జరుపుకుంటున్నాం కదా. మధ్యలో ఉన్నది సుభద్రాదేవి. ఎవరు? ఇక్కడ ఉన్నది శ్వేతవర్ణంలో. అరే మీకు తెలుసు అందరికైతే. ఇక చెప్పడానికి ఏముంది, వెళ్ళిపోతా నేను. మళ్ళీ కూడా చెప్తాం, వాళ్ళు కొడతారు లేకుంటే నాకు. అయితే ఒక సీక్రెట్ ఏంటిది అంటే, ఇప్పుడు ఆ జగన్నాథ్, బల్దేవ్, సుభద్ర, కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా. మనం ఎక్కడైనా సౌత్ ఇండియాలో మనం చూస్తాం, వెంకటేశ్వర స్వామి కానివ్వండి, రంగనాథ స్వామి కానివ్వండి, ఎట్లా ఉంటాడు? ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ఉంటాడు స్వామి. అవునా? ఎందుకు మీకు తెలియదా? మనం వచ్చిన వారి కళ్ళు మూసుకుంటాడు ఆయన. అరే వీళ్ళు వచ్చినారా అని కళ్ళు మూసుకుంటాడు. అవునా? అవునా కాదా? అదే స్వామి కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నాడు అనమాట. శస్త్రగ్వి, రెండు పేర్లు వచ్చినాయి. స్వామి కళ్ళు మూసుకుంటాడు కూడా, స్వామి కళ్ళు తెరుస్తాడు కూడా. ఓకే, అయితే నిమిషో అనిమిష అంటే మనము ఎప్పుడైనా చెయ్యకూడని పనులు అంటే భగవంతునికి నచ్చని పనులు చేసినప్పుడు భగవంతుడు కళ్ళు మూసుకుంటాడట. ఎందుకు అంటే, అరే వీడు ఎంత చెప్పినా నన్ను అర్థం చేసుకుంటున్నాడు. తప్పు చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకు శిక్ష పడుతుంది కదా. ఇప్పుడు మంటలో ఏళ్ళు పెట్టకు అని అమ్మ చెప్తుంది. మళ్ళీ పోయి కూడా వీడు ఏళ్ళు పెట్టినాడు అనుకో, అప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది? కళ్ళు మూసుకుంటుంది. ఎందుకంటే నీ మంట తల్లి చూడలేదు. కృష్ణుడు మనకు తల్లి, తండ్రి, పితాహమస్య జగతో మాత దాత పితామహం అని చెప్పిండు కదా. అట్లా మనం చెయ్యకూడని పనులు చేసి కష్టాలు పడేటప్పుడు స్వామి కళ్ళు మూసుకుంటాడు. అందుకే దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువ మందిరాలలో స్వామిని మీరు దర్శిస్తారు. వరదరాజ స్వామి కానివ్వండి, రంగనాథ స్వామి కానివ్వండి, వెంకటేశ్వర స్వామి, ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని ఉంటాడు అనమాట పాపం. కానీ మరి కళ్ళు తెచ్చుకొని అక్కడ చూడండి, విప్పారిన కళ్ళతో చూస్తున్నాడు జగన్నాథ్, బల్దేవ్, సుభద్ర. అసలు కన్ను రెప్పలు కూడా కనబడతలేవు, అంత పెద్దగా కళ్ళు తెచ్చుకొని చూస్తున్నాడు స్వామి. ఎందుకు? ఆ కారణం ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఎంతమందికి నిద్ర వస్తున్నది? వస్తలేదు. ఎంతమందికి ఆకలి అవుతుంది? వెరీ గుడ్, మంచిగానండి. ఎందుకంటే ఆ స్వామి నీలాచలవాసుడు, మనం వెంకటాచలవాసుడు అని చెప్తాడు కదా, ఎప్పుడు కొండల మీద ఉంటాడు. అటువంటి స్వామి కదిలి మన దగ్గరికి వస్తాడు. రథం లాగుతాం మనం అందరం. రథం లాగడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటిది అంటే, స్వామిని మన హృదయంలోకి మనము తీసుకొస్తున్నాం, ఆహ్వానిస్తున్నాము. అది మెయిన్ కారణం. మనకు ఆచార్యులు, పెద్ద పెద్ద భక్తులందరూ కూడా ఈ కారణాన్ని చాలా వివరంగా వివరిస్తారు. అయితే ఏమవుతుంది అంటే, ఒకసారి ఈ రూపం స్వామికి ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటిది? ఒకటేమో భగవంతుడు విప్పారిన కళ్ళతో ఎందుకు చూస్తున్నాడు? అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం, మనం చేసిన తెలిసి తెలియక చేసిన పాపాలను చూడలేక ఆయన బాధపడి కళ్ళు మూసుకుంటే, ఇక్కడ స్వామి అంత విప్పారిన కళ్ళ ఓపెన్ చేసి చూడడానికి కారణం ఏంటిది అంటే, మీరు తెలుసో తెలియకనో ఒక చిన్న భగవంతునికి సంబంధించిన సేవా కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొంటే, అప్పుడు భగవంతుడు చాలా పెద్ద కళ్ళు చేసుకొని చూస్తాడట. సేవా కార్యక్రమం మీరు పాల్గొంటే, అందుకే భగవంతునికి నిమిషస్రగ్వి అని అక్కడ భీష్మదేవుడు మనకు వర్ణిస్తాడు. ఇంకొక కారణం కూడా ఉన్నది, చాలా మంచి కారణం. మనము భగవద్గీతలో మనం వింటాం, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం. వండర్ఫుల్. అయితే సాధువులను భక్తులను రక్షించడానికి పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతం అంటే, దుష్కృతులు ఎవరైతే తప్పు పనులు చేస్తారో వాళ్ళను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి, సంభవామి అంటే వస్తూ ఉంటాను యుగే యుగే ప్రతిసారి అని స్వామి చెప్తాడు. అంటే మన పని మీద ఆయన రావడం.
ఇవన్నీ మనం చూస్తాం కదా, మత్స్య కూర్మ వరాహ నరసింహ వామన, ఈ అవతారాలన్నీ కూడా మనం చూస్తే అవతారాలు వెనుక ఈ 2 కారణాలు కనబడతా ఉంటాయి మనకు. సపోజ్ నరసింహస్వామి అవతారం చూసుకున్నాం అనుకోండి, పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే ప్రహ్లాదుని రక్షించడానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతాం అంటే హిరణ్యకశిపుడు భగవంతుని భక్తుడు కాబట్టి ఆయన కోల్పోయిన స్వర్గాన్ని తిరిగి ఆయనకు ఇవ్వడానికి. ఇవన్నీ కూడా అఫీషియల్ వర్క్ స్వామికి. మీకు ఫస్ట్ అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంది కదా, అరే మన కాలనీకి మినిస్టర్ వస్తున్నాడు అని ప్రోటోకాల్ వస్తుంది, అదంతా రకరకాల అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ మినిస్టర్ మీ ఇంటికి వచ్చినాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు? అసలు రాడు ప్రభు అనుకోకండి. ఇక్కడ మినిస్టర్ రాడేమో కానీ ఆ మినిస్టర్ వస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ మినిస్టర్ చూసేది ఒక్కటే, ఇక్కడ మినిస్టర్ చూసేది ఏంటిది? ప్రోటోకాల్, అపాయింట్మెంట్ ఉన్నదా లేదా. కానీ ఈ మినిస్టర్ చూసేది ఒక్కటే, మీ అందరి దగ్గర ఉన్నది. అది ఏంటిది అంటే ప్రేమ. ఏంటిది? మీరు నిజంగా ప్రేమిస్తే ఆయన కదిలి వచ్చేస్తాడు. చూసినారు కదా సాక్షి గోపాల్. సాక్షి గోపాల్ ఆ పిల్లాడు ఇంకా ఎందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసినాడు? ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి. ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఒకసారి అంటే, బృందావనంలో కృష్ణునికి 16,108 భార్యలు, అందరూ కూడా మహారాణులు, ద్వారకలో. అయితే కృష్ణుడు రాత్రి పడుకుందుకు అంటే తల్లి మీద ఉన్న గట్టిగా చెప్పండి ఏంటిది? అది ప్రేమ. 2 అక్షరాలు అది. ఆ ప్రేమ మనం కథల ఆ ప్రేమ మన దగ్గరికి ఎట్లా మన హృదయంలో జనిస్తుంది మనం చెప్పుకుంటాం. ఒకటి చిన్న ఓకే. అయితే ఏం జరిగింది అంటే, అందరి ఇండ్లలో 16,108 మహారాణుల ఇండ్లలో కృష్ణుడు రకరకాలుగా ఉంటాడు. భాగవతం మనకు వర్ణిస్తుంది. ఒకవేళ కృష్ణుని యొక్క ఒక రాణి షార్ట్గా ఉన్నది అనుకుందాం, పొట్టిగా, అంటే కృష్ణుడు కూడా ఆమె హైట్కు తగ్గట్టు ఉంటాడట. ఒక దగ్గర ఆవిడ పొడుగు ఉన్నది అనుకోండి, కృష్ణుడు ఆవిడకి తగ్గట్టు పొడుగు అయిపోతాడట. ఒకవేళ ఆవిడ స్లిమ్ ఉన్నది అనుకోండి, కృష్ణుడు ఈవిడకి తగ్గట్టు స్లిమ్ అయిపోతాడట. మన దగ్గర ఉంటుంది కదా, స్లోగన్ రాస్తారు కదా, మేడ్ ఫర్. అబ్బో బాగానే ఉన్నది. అట్లా ఉంటాడు కృష్ణుడు. అయితే అందరి దగ్గర డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కృష్ణుడివి. కానీ ఒక్క దగ్గర కామన్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే, అందరి ఇళ్లలో రాత్రి జరిగే ఒక విషయం, పడుకున్నప్పుడల్లా కృష్ణుడు కలవరిస్తూ ఉంటాడట. గోపి, సుధామ, సుబల, లక్ష్మణ, ఎవరైతే అక్కడ గోపులు ఉన్నారో, బృందావనంలో ఆయన యొక్క స్నేహితులు ఉన్నారో, వాళ్ళందరినీనే గుర్తు చేస్తూ కలవరిస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటాడట. పాపం మనకు ప్రియమైన వాళ్ళు ఏడుస్తే మనకు నచ్చుతుందా? మరి దీనికి ఏది మార్గం అని మనం అన్వేషిస్తాం కదా. అయితే వీళ్ళందరూ రాణులు ఒక బృందావనం ఏంటిది, మనం చాలా విన్నాం కృష్ణుడు చిన్ననాడు అక్కడ ఉండే అని. మరి ఈ కలవరింతకు ఔషధం ఏంటిది? మన కృష్ణుడు ఎప్పుడన్నా నార్మల్గా పడుకుంటాడా అంటే, వాళ్ళు అన్నారు, అందరూ కూర్చొని ఆలోచించినారంట, అసలు ఏంటిదో ఈ గోపికలు, ఈ బృందావన వాసులు అంటే ఏంటిదో తెలుసుకోవాలి. విన్నాము కృష్ణుడు బృందావనం నుండి వచ్చినాడని, కానీ అక్కడ ఇక్కడ మీరు యూట్యూబ్లోనో గూగుల్లోనో పెడితే ట్యాము అని వస్తుంది. కానీ అప్పుడు లేదు. అయితే వీళ్ళందరూ ఏం చేసినారు, ఎవరిని అడగాలి. మరి కృష్ణుని యొక్క బాలలీలను ప్రత్యక్షంగా చూసిన వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ అప్పుడు అంటే? రోహిణీదేవి ఉన్నారు. ఎవరున్నారు? గట్టిగా చెప్పండి. మీరు ఎప్పుడైతే భగవంతునికి సంబంధించిన పేర్లను, భగవంతునికి సంబంధించిన భక్తుల పేర్లను గట్టిగా ఉచ్చరిస్తారో అప్పుడు ఆయన మరలి చూస్తాడు మీ సైడ్. అందుకే గట్టిగా చెప్పిస్తున్నా, నాకేం రాదు, చెప్తే మీకే వస్తుంది భగవంతుని యొక్క కృప. ఎందుకు అంటే, సపోజ్ మీ కొడుకు పేరు ఏదో షార్ట్ పేరు కన్నయ్య ఉన్నది అనుకుందాం, ఓకే, అవతల నుంచి ఎవరో కన్నయ్య అని పిలిచినారు, మీరు మరలి చూస్తారా లేదా? ఎందుకు? అరే మా బాబుని ఎవరు పిలుస్తున్నారు అని. ఒక విషయం స్పష్టంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం వెళ్ళి భగవంతునికి పూజలు అర్చనలు చేపిస్తాం కదా మన పేరు మీద, మన గోత్రం మీద. స్వామి వింటాడో వినడో గ్యారంటీ అక్కడ లేదు. నేను ఫలానా గోత్రం నుంచి వచ్చిన అంటే స్వామి అనవచ్చు. అయితే నేనేం చేయాలి? నువ్వు వచ్చినావు టెంపుల్కు, నేను పిలిచినా? ఎవరన్నా పిలిచినాడా స్వామి ఫోన్ చేసి రండి అర్చన చేయండి అని? నువ్వు వచ్చినావు, ఆయన ఇష్టం. కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తుల పేర్లను మీరు పిలిచినప్పుడు భగవంతుని స్మరించకున్నా పర్వాలేదు, అంటే స్మరించకుండా వదలకండి, అది మెయిన్ ఉద్దేశం.
ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలనే కదా మన తపన అంతా. భగవంతుని యొక్క భక్తులను, భగవంతుణ్ణి ప్రేమించే వారిని మీరు ఎప్పుడైతే స్మరిస్తారో, వాళ్ళ పేర్లు ఎప్పుడైతే ఉచ్చరిస్తారో, అప్పుడు భగవంతుడు మీ పట్ల ప్రత్యేకమైన కరుణను కలిగి ఉంటాడు. శ్రీమద్ భాగవతము అన్ని పురాణాలలోకెల్లా అమల మహాపురాణము అని చెప్తారు. ఒక్కటే కారణం ఏంటిది అంటే, భాగవతం భగవంతునికి భక్తులకు ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది అంతే. భాగవతంలో భగవంతుని యొక్క భగవతత్వం చాలా తక్కువ. రకరకాల ఉపనిషత్తులల్లో, పురాణాలల్లో మనం ఇప్పుడు చూడండి, పురుష సూక్ష్మంలో చెప్తారు కదా, సహస్ర శీర్ష పురుష విష్ణు, భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని అక్కడ కీర్తిస్తారు. కానీ భగవంతుడు తన వైభవాన్ని కీర్తిస్తే ఆకర్షితుడు అవుతాడు, ఎందుకంటే తన వైభవం కదా. కానీ తాను ప్రేమించే వ్యక్తులను మీరు ఎప్పుడైతే కీర్తించినారో, మీ పట్ల అతను పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు. అందుకే రోహిణి మాత పేరు మీతో చెప్పించిన నేను. అయితే వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారు, రోహిణి మాతను ఎన్నుకుంటారు. రోహిణి మాతను ఎన్నుకుంటారు. అమ్మ అమ్మ చెప్పు అంటే రోహిణి మాత ఏం చేస్తుంది అంటే, సరే నేను చెప్తాను, కానీ ఒక కండిషన్. ఏం కండిషన్ అంటే, కృష్ణునికి ఒకవేళ మనం బృందావనాన్ని గుర్తు చేస్తే కృష్ణుడు మళ్ళీ ద్వారకా వదిలి బృందావనానికి పారిపోతాడు. అంత ఇష్టం కృష్ణునికి బృందావనం అంటే. కాబట్టి ఒకరు అక్కడ ద్వారం దగ్గర నించోండి, కృష్ణుడు బలరాముడు వస్తుంటే మాకు చెప్పండి, అప్పుడు మేము ఇక్కడ కృష్ణుడికి సంబంధించిన కథను మేము ఆపేస్తాం. అంటే మరి సినిమా చూడాలని అందరు కోరుకుంటారు కదా, కథ వినాలని అందరూ కోరుకుంటారు. మరి అక్కడ ఎవరు నిలబడి ఉండాలయ్యా అంటే, ఓకే, అప్పుడు కృష్ణ బలరాముల వెంబడి సుభద్రాదేవి ఉన్నది కాబట్టి సుభద్రదేవిని అక్కడ నించోబెడతారు. కృష్ణ, బలరాం, సుభద్ర ఈ ముగ్గురు కూడా ఒకరికి ఒకరు అభిన్నులు. అభిన్నులు అంటే వ్యత్యాసము లేనివారు. భగవంతుడు కృష్ణుడు సేవ్య భగవానుడు. అంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం అని చెప్తారు. అంటే అన్ని సృష్టిలోకెల్లా యజ్ఞాలు తపస్సులు నాకై ఉద్దేశింపబడ్డవి, అన్నిటినీ అనుభవించే పరమ భోక్తను నేను. ఎవరు అంటే కృష్ణుడు. ఎవరు? అయితే ఆయనకు సంబంధించినట్టు సేవ చేయడానికి. సపోజ్ ఇప్పుడు పెద్ద మినిస్టర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. పెద్ద మినిస్టర్కు ఒక పిఏ కావాలి అంటే మనల్ని తీసుకుపోతారా? ఎవరిని తీసుకుపోతారు? దానికి తగ్గ వ్యక్తినే తీసుకొని వెళ్తారు అక్కడ. మరి భగవంతుడు ఆనందించాలనుకున్నాడు. మరి ఆయనకు ఆనందానికి కావలసిన సౌకర్యాన్ని ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఎవరికి ఉన్నది? ఎవరికన్నా ఉన్నదా భౌతిక ప్రపంచంలో? ఎవ్వరికి లేదు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు? ఆయననే విస్తరింపజేస్తాడు. విస్తరింపజేస్తాడు. అట్లా భగవంతుని నుండి ఫస్ట్ విస్తరించిన వ్యక్తియే బలరాముడు. ఎవరు? అందుకే విష్ణువు కృష్ణుడు అనుకుంటే బలరాముడు ఆదిశేషుడు. శేషశయనుడు అంటారు కదా. ఇప్పుడు మనకు పిల్లో లేదనుకోండి, పడుకున్నాం బెడ్ మీద, పిల్లో ఎక్కడో ఉంది, కావాలంటే ఏం చేస్తాం? పిల్లో మనం లాక్కుంటాం. పిల్లో నీ దగ్గరకు వస్తుందా నీ కంఫర్ట్ గురించి? కానీ ఆదిశేషునికి తెలుసు. ఎందుకంటే ఆదిశేషుడు విష్ణువు కంటే, అంటే బలరాముడు కృష్ణుడి కంటే భిన్నుడు కాదు కాబట్టి, ఈయన ఒకడే కాబట్టి ఆదిశేషుడు ఏం చేస్తాడు? అట్లా మరలుతూ ఉంటాడు అనమాట. భగవంతునికి ఆ పన్నగ శయన, ఆ బెడ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అని. అందుకే చూడండి, కృష్ణ అవతారంలో కృష్ణుడు అవతరించడానికి ముందు దేవకీ గర్భంలో ఎవరు ప్రవేశించినారు? బలరాముడు. దేవకీ గర్భంలో ప్రవేశించి ఆ గర్భంలో అన్ని ఫెసిలిటీస్ సమకూర్చి అక్కడి నుండి మళ్ళీ రోహిణి మాత గర్భానికి అతను బయలుదేరుతాడు. అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు కృష్ణుడు బలరాముడు ఏంటిది అన్నది. ఇక మరి యోగమాయ ఎవరు? భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి. భగవంతునికి రెండు శక్తులు ఉంటాయి. ఒకటి ఆంతరంగిక శక్తి. చెప్పండి, ఏం చెప్పిన నేను? ఇంకొకటి బాహ్య శక్తి, అది సుభద్రాదేవి. ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం ఉన్నది కదా, భౌతిక ప్రపంచాన్ని, ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నడిపించడానికి మొత్తానికి ఆధిపత్యాన్ని వహించేది సుభద్రాదేవి. దుర్గా అంటాం కదా మనం. దుర్గా ఎవరు అంటే కృష్ణుని యొక్క చెల్లె. మనకు సుపరిచితమైన ఇంకొక పేరు ఏంటిదంటే పార్వతీదేవి అంటాం.
ఇంకొక మంచి పేరు ఉన్నది తల్లికి, ఏంటిది అంటే ఆదిశక్తి. ఏం పేరు? ఆదిశక్తి. ఎందుకంటాం ఆదిశక్తి అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని నడిపించడానికి స్వామి తనకు ఫస్ట్ ఎనర్జీని ఇస్తారు. అందుకే ఆదిశక్తి అని తల్లిని మనం పిలుస్తాం. ఇప్పుడు ఒక్క విషయం చెప్పడానికి ఇదంతా వివరించిన ఏంటిది అంటే వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఒకరితోటి ఒకరు అభిన్నులు ప్లస్ దివ్యులు. దివ్యము అంటే భౌతికత్వానికి చెందనిది అని అర్థం. ఎప్పుడైనా ఏ విధంగానైనా అన్ని విధాల అన్ని రకాల శక్తి సామర్థ్యాలను కలిగినది దివ్యత్వము. అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే అక్కడ సుభద్ర రాణి నించున్న తర్వాత వీళ్ళు కథ చెప్పడం ప్రారంభించినారు. ఏం చెప్తుంది యశోదమ్మ? రోహిణి మాత, సారీ, థ్యాంక్ యూ. ఏం చెప్తున్నది అంటే ఒకసారి మీకు అందరికీ కృష్ణుని బాలలీలలు తెలుసు కదా. కృష్ణుని వెన్నె దొంగ అంటారు ప్రేమగా. అయితే ఒకసారి ఏం జరిగిందట, అక్కడ కూర్చొని అందరు వింటూ ఉన్నారు. నేను తెలుగులో చెప్తాను, మనం తెలుగే కదా. వాళ్ళు చెప్పుకున్నది బ్రజభాషలో, శాస్త్రాలలో ఉన్నది సంస్కృతంలో, రెండు కూడా మనకు రావు. అయితే మనకు మంచి భక్తులు దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు, మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒకసారి కృష్ణుడు వెళ్ళినాడంట చిన్నగా. వెన్నె దొంగ అనౌన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు కదా, నేను వస్తున్నాను. మెల్లగా బయలుదేరి వెళ్ళినాడట. వెళ్తే యశోద ఒక ప్రతిసారి కృష్ణుడు తప్పించుకొని పారిపోతాడు. అంత వెన్నె కంప్లీట్ చేసేస్తాడు, అందరి ఇంట్లో వెన్నె మజ్జిగ. వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కంప్లైంట్ చేస్తారు యశోదకు. అప్పుడు యశోద అంటది, మీరు అందరూ అబద్ధం చెప్తారు. ఎందుకు అంటే ప్రత్యేకించి యశోద దగ్గర ఎన్నో లక్షల ఆవులుంటే వాటి లోపల కొన్ని ఆవులను ఆమె ఎన్నుకొని, శ్రేష్టమైన ఆవులను, వాటి నుంచి వచ్చిన పాల పదార్థాలతోటి ఇంకో కొన్ని ఘన పదార్థాలు కలిపి కొన్ని ఆవులను ఆవిడ మేపుతుంది. ఆ కొన్ని ఆవుల నుంచి ఇంకొన్ని ఆవులు, ఆ ఇంకొన్ని ఆవుల నుంచి ఇంకొన్ని ఆవులు, లాస్ట్కు ఏదైతే ఆవు మిగులుతుందో, ఇంత శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని, దానా అంటారు కదా, ఆహారాన్ని భుజించి ఏదైతే ఆవు మిగులుతుందో ఆ ఆవుతోటి వచ్చిన పాల పదార్థాలను కృష్ణునికి యశోద స్వయంగా తయారు చేసి పెడుతుంది వెన్న. అంత శ్రేష్టమైంది. కాబట్టి యశోద ఎప్పుడు నమ్మదు, అరే నేను ఇంత పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ వెన్న ఇస్తాను, మీకంటే 100% బెటర్ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఎందుకు పట్టుకున్నది కదా, రెడ్ హ్యాండ్ అనొద్దు, మనం వైట్ హ్యాండ్ అనాలి. ఇప్పుడు వెన్నె చేతితోటి పట్టుకున్నది. వెన్నె చేతుడు పట్టుకొని ఈరోజు నీకు దెబ్బలు తినిపిస్తా నేను యశోదమ్మతో, పద అని రకరకాలుగా తిట్టుకుంటా వెళ్తా ఉన్నదన్న. వెళ్ళి పిలుస్తున్నది, ఓ యశోదమ్మ బయటికి రా. యశోదమ్మ బయటకు వచ్చినది. ఏమైంది అంత గట్టిగా అరుస్తున్నావు అంటే, మేము చెప్తే నువ్వు ఎప్పుడు నమ్మవు కదా, నీ కృష్ణుడు దొంగ, మా ఇంట్లో అన్ని దొంగతనం చేస్తాడు, ఏదో చాలా శుద్ధపూస మంచివాడని నువ్వు వెనకేసుకొస్తావు, ఈరోజు చూడు పట్టుకొని వచ్చిన రెడ్ హ్యాండెడ్ అంటే యశోద నవ్వుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అట్లా నవ్వుతున్నావు అంటే, చూడవమ్మా నీకు ఏమైనా పిచ్చా అంటుంది. వెనక చూసేసరికి ఆవిడ చేతిలో ఆవిడ కొడుకుంటాడు. అరే నువ్వెప్పుడు వచ్చినావు రా అంటది. అంటే పిల్లోడు అంటాడు, అమ్మ నేనెప్పుడు వచ్చినా అంటావేంటిది, నన్నే కదా నువ్వు పట్టుకొని వచ్చినావు ఇంటి నుండి అంటే. అప్పుడు యశోద అంటది, మీ అందరికీ మా కన్నయ్యని చూస్తే కుళ్ళు, ఏడుస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు, మీ కొడుకు ఎవరో కృష్ణ ఎవరో కూడా తెలుస్తలేదు మీకు, వెళ్ళవమ్మా అంటది. అనేసరికి మళ్ళీ వాడిని లాక్కుంటే తిట్టుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది, నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినావురా నా చేతులకు, నేను పట్టుకోలేదు కదా, నేను కృష్ణునే పట్టుకున్నాను కదా అంటే, లేదమ్మా నన్నే పట్టుకున్నావు అంటూ ఉంటాడు. కొంచెము ఆ వాడ దాటి అవతలికి వెళ్ళేసరికి ఆ పిల్లోడు మళ్ళీ కృష్ణుడు అయిపోతాడు. అప్పుడు అంటది, కృష్ణ నువ్వేనా అంటే, నేనే. నన్ను పట్టిస్తావా మా అమ్మతో నన్ను కొట్టిస్తావా? ఏదో పోనీ కదా పాపం అని మీ ఇంట్లో వెన్న తినడానికి వచ్చిన పనికిరాని వెన్న, జంతువులు కూడా తినవు, కుక్కలు కూడా తినవు నువ్వు చేసిన వెన్న, ఏదో పోనీ టేస్ట్ చూద్దాం కదా అని నీ మీద దయదలిచి వస్తే నన్ను పట్టి మా అమ్మకి ఇస్తావా? ఇప్పుడు పట్టుకున్నావు ఓకే, నీ కొడుకు రూపంలో వచ్చిన, నెక్స్ట్ టైం పట్టుకున్నావు అనుకో మీ ఆయన రూపంలో వస్తా నేను అంటాడు. వామ్మో అని చెయ్యి వదిలి పారిపోతుంది. ఇట్లా కథలు చెప్తా ఉన్నది అనమాట యశోదమ్మ. రోహిణి ఇంకో కథ చెప్తా ఉన్నది ఏమని అంటే, ఒకసారి కృష్ణుడు ఆ సన్న మూత ఉన్న పాత్ర ఉంటుందంట, మనం కూజలు అంటాం కదా, ఆ కూజ టైప్లో ఏదో పాత్ర ఉంటుంది, చిన్న మూత ఉంటుంది. అయితే కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే మెల్లగా దాంట్లో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి దాని లోపల చెయ్యి పెడతాడు.
చెయ్యి పెట్టేసరికి వెనుక ఆయన భుజం మీద చెయ్యి పడుతుంది. కృష్ణుడు చిన్నగా ఉంటాడు కదా, పెద్ద చెయ్యి పడ్డది భుజం మీద, టక్ అని వెనకకు తిరిగి చూసినాడు. పెద్ద గోపిక ఏమైతుంది అనేసరికి ఏమైతుంది అంటాడు ఆయన. ఏమైతుంది ఇక్కడ అంటే ఏమైతుంది అంటాడు. ఏం కావడం ఏంటిది, నువ్వు వచ్చి మా వెన్నె పాత్రను దొంగతనం చేస్తున్నావు అంటాడు. పాత్రల నుండి వెన్నె దొంగతనం చేస్తున్నావు అనేసరికి ఓహో ఇది వెన్నె పాత్ర, నా లోపల తెల్ల తెల్లగా కనిపిస్తే నా దూడ తప్పిపోయింది, దీని లోపల పోయి కూర్చున్నదేమో అని చూస్తున్నాడు నేను అంటాడు. కృష్ణుడు దూడలను కాలుస్తాడు, చిన్ని కృష్ణుడు. ఆహా నీ చిన్ని దూడ దూడలోకి దూరినదా, అట్లా మంచి మంచి కథలు చెప్తా ఉంటుంది అనమాట రోహిణి మాత. వాళ్ళు అంత మంచి తన్మయత్వంలో ఉంటారు, మర్చిపోతారు వాళ్ళని వాళ్ళు. ఇంకో విషయం చెప్తాడు, ఒక దగ్గర ఏం జరిగిందంటే అక్కడ పాడతారనమాట. కృష్ణుడు నిదానంగా రాత్రి వచ్చినాడట. రాత్రి వచ్చి మంచిగా ఒక ఉట్టి మీద నుంచి కిందికి వెన్నె పాత్రను దించినాడు, కుండను దించి మంచిగా తృప్తిగా కూర్చొని 1 2 3 4 మొత్తం ఊడ్చి నాగేసినాడు. ఇక మామూలుగా తినిపోతే కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండదు కదా, కృష్ణుడికి ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి. కృష్ణుడు ఏం చేసినాడు, ఇట్లా ఇట్లా చెయ్యి చూసుకున్నాడు. చేతి కొంచెం వెన్నె అంటే ఉన్నది, పక్కకు చూసినాడు. పక్కకు ఇంటి వాళ్ళందరూ పడుకొని ఉన్నారు. మెల్లగా వెళ్ళి ఒక నోటికి పూసినాడు కదా, అటు ఇటు పూసి మిగతా అంతా తుడుచుకొని ఇక తెల్లారుతుంది. పక్కకు నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాడు. పక్కకు నిలబడి చూస్తుంటే ఆ ఇంకొక ఇంట్లో పెద్ద వ్యక్తి లేచింది. ఆవిడ అత్త, ఈవిడ కోడలు. చూసి ఇల్లే అంటారు. పక్కకు చూసేసరికి వెన్నెకుండా కాలి, ఇక్కడనేమో కోడలు మూతికంతా వెన్న. లేవవే అంటారు. లేచేసరికి ఒక్కటి కొడుతుంది పాట్ మరి. కొట్టేసరికి అప్పుడు కృష్ణుడు చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ వస్తాడు. వచ్చి అంటాడు, అప్పుడు చెప్తారనమాట, అట్టుగట్టిన మీగడట్టె తిన్నాడే, పట్టి కోడలు మూతి పైరాసినాడే, అట్టె తిననని అత్తాడుగా విన్నాడే, గట్టిగా నిధి దొంగ కొట్టుమన్నాడే. వెనక వచ్చి చెప్తాడు, కొట్టత్తా కొట్టు, రాత్రంతా కూర్చొని వెన్నె తింటా ఉన్నది అని. అట్లా మంచి మంచి భగవంతునికి సంబంధించిన లీలలను వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు అనమాట. అయితే భగవంతుని లీలలు ఎట్లా ఉంటాయంటే, నిజమైన మనసుతోటి మనం వింటే, మనకు మానవ జన్మ ఇవ్వబడ్డది ఒకటే కారణం ఏంటిది అంటే భగవంతుని గురించి మనం వినడానికి, భగవంతుని గురించి మనం చర్చించడానికి. వేరే ఏ కారణం లేదు. మానవ జన్మ అది ఒక్కటే కారణం, వేరే ఏ కారణం లేదు. రకరకాల విషయాలలో మానవుడు ఉన్నతిని చెందిన పశు పక్షులతోటి కీటకాలతోటి పోలిస్తే మానవుడు చాలా తక్కువనే. మనకంటే ఇప్పటి ఎన్నో మైళ్ళ దూరంలో వాటి బంధువులు ఎక్కడున్నారో అవి చూడగలుగుతాయి. ఇక్కడ ముందర ఉన్న వ్యక్తులను అక్షరాలను చూడాలంటేనే మనకు కంటద్దాలు కావాలి. దూరం చూడలేము, దగ్గర చూడలేము. అటువంటి పరిస్థితి మనది. కానీ ఏదో ఆకాశంలో ఉన్న ఒక గద్ద చిన్న కోడి పిల్లను పట్టుకోవడానికి వస్తుంది. అది స్పెక్స్ పెట్టుకుంటుందా, బైనాక్యులర్ పెట్టుకుంటుందా, ఏదైనా కెమెరాలో చూస్తుందా, డ్రోన్? ఎట్లా అంటే భగవంతుడు అన్నిటికీ అన్ని స్పెషాలిటీస్ ఇచ్చినాడు. మానవునికి ఇచ్చిన స్పెషాలిటీ భగవంతుడు ఇది ఒక్కటే. ఏంటి అంటే తనను తాను తెలుసుకోవడం, నేను ఎవరు. ఇది ఒక్కటే ముఖ్యమైన కారణం భగవంతుడు మనకు ఈ శరీరాన్ని ఇవ్వడానికి. అందరూ పుడతారు, పెరుగుతారు, చనిపోతారు. మన చుట్టాలు చనిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, 4 రోజులు ఏడుస్తాం. దాని తర్వాత 10th డే మీరు చూస్తారు కదా, తప్పనుకోకండి నన్ను, 10th డే అందరూ ఒక పార్టీ లాగా ఉంటుంది. అది దశదిన కర్మ, ఏదో ఒకరిద్దరు ఆ వ్యక్తిని గుర్తు చేసుకుంటుంటారు. కానీ మిగతా అందరూ కూడా ఒక రకమైన విందు, పెళ్లి తర్వాత ఉన్న విందులాగానే అక్కడ కూడా భోజన కార్యక్రమాలు, అందరు ముచ్చట్లు జావు. మరి వీడు పోయిన ఆత్మ ఎక్కడ పోయింది ఎవరన్నా ఆలోచిస్తారా? మహాభారతంలో మనం ఒక యక్ష ప్రశ్నలు చూస్తాం. యక్ష ప్రశ్నలలో యక్షుడు ధర్మరాజును ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు, ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే విచిత్రమైన విషయం ఏంటి అంటే, అప్పుడు ధర్మరాజు చెప్పిన సమాధానం ఏంటి అంటే, ప్రపంచంలో అందరూ చనిపోవడం అందరూ చూస్తుంటారు. అంటే మన బంధువులు, మిత్రులు, పెద్దలు, మనకంటే ఆయుష్లో చిన్నవాళ్ళు చనిపోవడం కూడా మనం చూసినాం. అంత చూసి కూడా మనిషి ఆలోచించాడు, నాకు కూడా మృత్యువు వస్తుంది, వచ్చిన తర్వాత నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మీరందరూ మీ ఇళ్ళకి వెళ్తారు కదా, ఎందుకంటే మీకు మీ ఇల్లు తెలుసు, అక్కడ మీకు కావాల్సిన వసతులు అన్నీ ఉన్నాయి.
ఎక్కడ వెళ్ళినా తిరిగి ఇంటికి వస్తారు. అమెరికా, లండన్, యూరప్ ఎక్కడ తిరిగినా. ఎందుకంటే ఇది మీ ఇల్లు కాబట్టి, మీకు కావాల్సిన వస్తువులు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి. మరి ఈ శరీరం వదిలిన తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు అన్నది మీరు ఎందుకు ఆలోచించారు? మనం వెళ్ళామా? ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు మృత్యువు రాదు, అరే మృత్యువు పక్కకు పెట్టండి, కనీసం నాకు కరోనా రాదు అని చేయెత్తుతారా? ప్రతి ఒక్కరు మాస్కులు పెట్టుకొని భయపడి కూర్చున్నామా లేదా? ఇంటి వాళ్ళకు కూడా దూరం 2 ఫీటా ఎంత ఉంటుండే డిస్టెన్స్? అట్లాంటి బ్రతుకులు మనం బ్రతుకుతున్నాం. కానీ ఒక్కసారి మనం ప్రశ్నిస్తలేం ఈ మృత్యు ఎందుకు వస్తుంది అని. అది ప్రశ్నించడానికే మానవ జన్మ ఇవ్వబడ్డది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అసలు నేను ఎవరు అని తెలుసుకోవాలి. నేను ఎవరో తెలుసుకుంటే నాకు మృత్యు ఎందుకు వస్తుంది అన్న సెకండ్ ఆలోచన వస్తుంది. నేను ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే నేను ఎవరికైనా సంబంధించిన వ్యక్తినా? వింటూ ఉంటే మీరు అక్కడ చూస్తారు కదా, సుభద్రాదేవికి కాళ్ళు లేవు, చేతులు లేవు. ఈ 3 విగ్రహాలలో ఉన్న ఏకత్వం ఏంటిది? సిమిలారిటీ అంటే పెద్ద పెద్ద కళ్ళు, అంతకంటే పెద్ద మందహాసం. మందహాసం అంటే స్మైల్. మనం చేస్తాం ఆ స్మైల్? మనం ఎప్పుడు స్మైల్ చేయడం, మనం ఎప్పుడు ఏడుపు మొఖాలే. ఎప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నది. అవునా కదా? పిల్లలకు ప్రాబ్లం స్కూల్కి పోవాలి, మాతాయిలకు ప్రాబ్లం వంట చేయాలి, ప్రౌయులకు ప్రాబ్లం ఆఫీస్ పోవాలి, సంసారం చూడాలి, ముసలి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం మోకాలు నొప్పి, నడుము నొప్పి. అవునా కాదా? అవదని చెప్తున్నానా? మన నోటి మీద ఎప్పుడైనా స్మైల్ వస్తుందా? కానీ ఇన్ని ప్రాబ్లంలలో ఉన్నా మనకు ఒక్కసారి స్మైల్ వస్తుంది. ఎప్పుడో మీకు తెలుసా? కావాలంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకోండి. మిమ్మల్ని ఎవరన్నా మెచ్చుకున్నప్పుడు, మిమ్మల్ని ఎవరైనా మెచ్చుకుంటారా? చాలా మంచి డ్రెస్ వేసుకున్నారు అనగానే పెద్ద స్మైల్ వచ్చేస్తుంది. సతతం కీర్తయంతో మాం యదంతశ్చా దృఢవ్రత. భగవంతుడు చెప్తాడు ఎప్పుడు నన్ను కీర్తించండి అని. ఎందుకు కీర్తించాలి ఆయనను? ఎందుకంటే ఆయనకు ఆనందం అట ఆయనను కీర్తిస్తే. అందుకే ఎప్పుడైతే ఆయనను కీర్తించేది వింటాడో ఆయన స్మైల్ ఇస్తాడట. మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటే, మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తే మీరు ఏ విధంగా అయితే స్మైల్ ఇస్తారో, భగవంతుని కీర్తించేటప్పుడు భగవంతుడు కూడా ఆ విధంగా స్మైల్ ఇస్తాడట. భగవంతుని కథ మీరు ఏది మాట్లాడినా, ఏది పాడుకున్నా దానికి ఒక పదాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. ఏమంటాం మనం దాన్ని? కీర్తన అంటాం. ఏమంటాం? ముద్దుగారే యశోదా ముంగిట ముత్యము వీడు, దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు. కీర్తిస్తున్నాం మనం. దేవకికి ఏ విధంగా అయినా జన్మించినాడు, యశోద యొక్క వాకిట్లో ఆయన ఏ విధంగానైతే ఆటలాడుతున్నాడు, పాటలు పాడుతున్నాడు, ఇదంతా చూసి ఆయన సంతసిస్తాడట. అయితే ఫస్ట్ సుభద్రాదేవి శరీరం మొత్తం కృషించిపోయినది. ఎందుకు? ఒక దివ్యమైన ఆనందం ఆవిడ అనుభవిస్తూ ఉన్నది. అందుకే పెద్ద పెద్ద నేత్రాలు, పెద్ద స్మైల్. ఆవిడ మర్చిపోయినది అవతల నుంచి కృష్ణ బలరాములు వస్తున్నారు. భగవంతునికి సంబంధించిన ఒక సీక్రెట్ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నా. ఇది మీరు ఉపయోగించుకుంటే భగవంతుడు మీ దగ్గర కూడా వస్తాడు. ఇది ఓపెన్ సీక్రెట్. మీరు అందరూ సినిమా చూసినారా అన్నమయ్య? సినిమాలది కాదు, యాక్చువల్లీ శాస్త్రంలో విషయం ఇది. కాకపోతే సినిమాలతోటే కదా మనకు కొంచెం కొంచెం వచ్చినది. అయితే అక్కడ ఒక విషయం చెప్తాడు, నా తర్వాత ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. నహం తిష్టంతి వైకుంఠ యోగినాం హృదయేషు వా యత్ర గాయంతి మద్భక్తా తత్ర తిష్టామి నారదా. స్వయంగా భగవానుడు నారదునికి చెప్తున్న విషయం ఇది. నహం తిష్టంతి వైకుంఠ. వైకుంఠపతి అంటాం స్వామిని. వైకుంఠంలో ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఉన్న స్వామి అని చెప్తున్నాడు. నహం తిష్టంతి వైకుంఠ, నేను వైకుంఠంలో ఉండను. యోగినాం హృదయేషువా. యోగులు, మునులు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు అడవులల్లో 1000 సంవత్సరాలు. వాళ్ళ హృదయంలో కూడా నేను ఉండను. ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త. ఎప్పుడైతే భక్తులు నా గురించి ఎక్కడైతే పాడుతూ ఉంటారో, ఎక్కడైతే మాట్లాడుతూ ఉంటారో అక్కడే నేను ఉంటా అని. ఎంత సింపుల్గా ఉన్నది, అవునా కదా? ఇదేమన్నా రహస్యమా? మనం చేయాల్సింది ఏంటిదంటే భగవంతుని గురించి మాట్లాడడం. ఇది మాట్లాడితే ఓకే, అంత పెద్ద వైకుంఠం దొరుకుతుందా, భక్తి దొరుకుతుందా తర్వాత విషయం. భగవద్గీతలో ఒక బ్యూటిఫుల్ శ్లోక చెప్తా, నేను రిపీట్ చేయండి. రేపటి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఆనందం నిజంగా జీవితంలో ఇక్కడే కలుగుతుంది. ప్రూఫ్. కృష్ణుడు సాక్షి. సాక్షి గోపాల్ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయినాడు?
ఓకే, చెప్తారా శ్లోకం? మంచి శ్లోకం చెప్పి కన్క్లూడ్ చేద్దాం మనం. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ. అందరు చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. ఓకే, కళ్ళు మూసుకోండి, మంచిగా వినండి, రిపీట్ చేయండి. కళ్ళు తెరిచినా పర్లేదు, జగన్నాథ స్వామిని చూస్తూ చెప్పండి, కానీ శబ్దాన్ని మంచిగా రిపీట్ చేయండి. మచ్చిత్తా మద్గత ప్రాణ కథయం తస్య మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. రమంతి అంటే ఆనందించడం. మనం అందరం ఇంతకుముందు నేను చెప్పుకున్నాం కదా, అందరం 7 ముఖాలు పెట్టుకున్నాం. చిన్న పిల్లలకు బాధ, మధ్య దాహం వేస్తుంది. ఫార్ములా ఏంటిది? సింపుల్. ఏంటిది? వాటర్ తాగాలి. ఇక మీరు కూర్చొని రీసెర్చ్ చేస్తారా? H2O అంటే ఏంటిది, హైడ్రోజన్ ఎంత ఉంది, ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది అంటే మీ దాహం అట్లే ఉంటుంది. మీరు ఏడుకొండల వెంకటరమణ గోవిందా, గట్టిగా చెప్పండి గోవిందా. కాబట్టి దాహం వేస్తే ఏం చేయాలి? నీరు తాగాలి. అదేవిధంగా ఆనందం రావాలంటే ఏం చేయాలి? కృష్ణుని యొక్క కథలను మాట్లాడాలి. మచ్చిత్త, నా యందు చిత్తము నుంచి, మద్గత ప్రాణ, భగవంతుని అందే ప్రాణాల నుంచి, బోధయంతా పరస్పరం. ఎక్కడో పోయి కాశీలను, ఎక్కడ పోయి హిమాలయాలలో భగవంతుని గురించి వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. పక్కకు మీ ఎంబడి ఎవరైతే అన్నలు, తమ్ములు, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో, భక్తులు, వాళ్ళతోటి బోధయంతా పరస్పరం, భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలు వినాలి, చెప్పుకోవాలి. ఎంత సింపుల్గా ఉన్నది, అంత సింపుల్ భక్తి. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం అంటాడు కృష్ణుడు. సుసుఖం చాలా కంఫర్టబుల్గా, చాలా ఈజీగా చెయ్యగలిగేది ఏంటిది అంటే భగవంతుని లేదు, తపస్సులు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. భగవంతుని నుంచి మాట్లాడుకోవాలంటే మనకు టాపిక్ తెలియాలి కదా. ఏం మాట్లాడుకుంటాం? నిన్న క్రికెట్ మ్యాచ్ అయిందనుకోండి, దాని గురించి మనం చర్చిస్తాం. మళ్ళీ భగవంతుని గురించి ఏం చర్చిస్తాం? మనకి ఏం తెలియదా? కాబట్టి భగవంతుని నుంచి వినాలి విషయాలు అంటే భక్తులతో ఉంటే మనం భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలను మనం భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలు భగవంతుని గురించి ప్రేమగా వింటున్నారు అనుకుందాం. కృష్ణుడు కంపల్సరీ ఇక్కడ ఉంటాడా? ఉండడు. ఉంటాడు, ఆబ్వియస్లీ ఉంటాడు కృష్ణుడు. ఆ విధంగా అక్కడ భగవంతుని యొక్క పరిత్రాణాయ సాధునాం వినాశాయ దుష్కృతం అంటే ఇదంతా కూడా అఫీషియల్ విజిట్స్ స్వామివి. మత్స్య కూర్మ వర అవతారాలు రకరకాల కారణాలతోటి వస్తే, కానీ జగన్నాథ స్వామి రూపము, జగన్నాథ స్వామి ఆ విధంగా ఎందుకు వచ్చినాడు? ఆయన ఆనందంతో ఆ విధంగా పరివర్తన చెందిన రూపం అది. ఆయన ఆనందంగా ఉన్న సమయం అది. ఈ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని, జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర, ఈ రూపాన్ని నారదుడు దర్శిస్తాడు. కిందికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ వాళ్ళవి యథారూపాలు వచ్చేస్తాయి. కృష్ణ బలరాములు ద్విభుజుల్లా వచ్చేసరికి నారదుడు వచ్చి డాన్స్ చేస్తాడు. స్వామి నేను చూసినాను. అప్పుడు అంటాడు నారదుడు ఏమని అంటే, స్వామి నిన్ను భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆత్మారాముడే, ఆనందంగానే ఉంటాడు. భగవంతుడు ఎప్పుడు శోకించాడు. కానీ నీ ఈ దివ్యమైన ఆనంద రూపం నేను ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు దర్శించలేదు. కాబట్టి స్వామి ఈ రూపంలో నువ్వు వెలిసిపో. సింపుల్గా మీరు ఒక విషయం చూడండి. మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకుందాం. అంటే సపోజ్ మీ ఇంట్లో ఎవరిదో పెళ్ళి అవుతుంది, ఓకే, ఎవరిదో బర్త్డే అవుతుంది, చాలా శుభకార్యం అవుతుంది, చాలా హ్యాపీగా మీరు ఉన్నారు. వ్యక్తికి ఎప్పుడన్నా ఇంకొక వ్యక్తి నుంచి ఏదైనా పొందాలంటే వాడు మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాలి. వాడు ఇయ్యగల సమర్థుడు అయినా వాడు చాలా చికాకుగా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ సమయంలో మీరు పోతే పని అవుతుందా? పని కాదు. అందుకే భగవంతుడు చాలా ఆనందంగా ఉన్న సమయంలో భగవంతుడు వ్యక్తపరిచిన రూపం అది, దివ్య రూపం, భగవంతుని యొక్క నిత్య రూపం. శ్రీల ప్రభుపాదికి నేను ఇక్కడ ముగిస్తా. ఓకే, భగవంతుడు ఆ రూపంలో ఆ స్వామిని, ఆ మందిరంలో కూర్చున్న స్వామిని, స్వామి అక్కడే ఉండకు, కొంచెం ఇక్కడికి కూడా రా అని పిలవడం. మరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టాలి కదా. ఇప్పుడు శశాంక్ ప్రభు నాకు కుర్చీ చేసినాడు, కూర్చున్నా. సపోజ్ దీని మీద అంతా చెత్త ఉన్నది అనుకుందాం. చెత్త అంటే తెలుసు కదా మీకు, ఏంటిది? మన ఇండ్లలో ఉంటుంది కదా, డస్ట్ అంతా ఉన్నది అనుకోండి. అప్పుడు నేను కూర్చుంటానా? ఏం చేస్తా? నేను వెయిట్ చేస్తా, చైర్ క్లీన్ చేస్తేనే కూర్చుంటాను. అవునా కదా? ఎందుకంటే నన్ను ఈయన ఇన్వైట్ చేసినాడు, నేను గెస్టును. ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నాకు నీట్ చైర్ కావాలా లేదా? అదేవిధంగా భగవంతుని మీరు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు, మీ హార్ట్లో కూర్చోవాలని, మీ హృదయంలో కూర్చోవాలని, కానీ దాని నిండా మీరు చెత్త నింపి పెట్టినారు. చెత్త ఏంటిది?
సంబంధించిన విషయాలన్నీ చెత్తనే. భగవంతునికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ చెత్తనే. ఆ విషయాలన్నీ పెట్టి కూర్చుంటే కృష్ణుడు వెయిట్ చేస్తాడు. వీడేమో నన్ను ఇన్వైట్ చేసినాడు, కూర్చుందామంటే చైర్ ఖాళీ లేదు. కాబట్టి ఈ హృదయం పవిత్రం కావాలి అంటే భగవంతుని యొక్క నామాలను మనం రెగ్యులర్గా జపం చేయాలి. చూస్తారు కదా హరే కృష్ణ వాళ్ళందరూ ఆ జపమాల పట్టుకొని కృష్ణుని మీరు ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మీ హృదయం ప్యూర్గా ఉండాలి, శుద్ధిగా ఉండాలి. అంటే భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని మీరు జపించండి. ఓకే, మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా భగవంతుడు మనల్ని కల్పిస్తే ఆ భగవంతుడు జగన్నాథ స్వామి ఈ ధరణిపై ఆ రూపం అయితే ఒక్కసారి కనబడ్డది పోయినది. నారదుడు పైనుండి కిందికి దోయ లోపల ఆయన కృష్ణ బలరాముల రూపంలోకి వచ్చిండు. మళ్ళీ జగన్నాథ్పురిలా ఎందుకు స్వామి ఏ విధంగా వెలిసినాడు అన్నది కూడా పెద్ద వృత్తాంతం ఉన్నది, క్షేత్రమహిమ. భగవంతుడు సంకల్పిస్తే మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం. శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్ర మహారాణికి, శ్రీల ప్రభుపాద్కి, అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృందకి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
దారి పొడవునా మనకి ఎంతో సహాయ సహకారాలను అందించిన కొత్తగా నరసింహారెడ్డి గారు మన కార్పొరేటర్ గారికి ఈ హాల్ మల్లికార్జున నగర్ వాసులందరికీ అండ్ ఈ హాల్ని మనకి ఏర్పాటు చేయడానికి